અમદાવાદ તેમની માતાને મળવા માટે આવ્યા હતા। તેઓ પરત લંડન ફરી રહ્યા હતા। તે દરમિયાન આ ઘટના બની છે અને પ્લેન દુર્ઘટનામાં જાવેદ સૈયદનો આખો પરિવાર મોતનો કોળિયો બની ગયો છે। પ્લેન ક્રેશ અંગે જાવેદ સૈયદના મામાને જાણ થતાં તેઓ અમદાવાદ ખાતે દોડી આવ્યા હતા તો પરિવારના મોતથી શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે। આ આખો પરિવાર અહીંયા આવ્યો હતો અમદાવાદ ખાતે અને ત્યારબાદ તેઓ પરત પોતાના ઘરે ફરી રહ્યા હતા, પરંતુ તેમને મોતનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। જાવેદ સૈયદ અને તેના પરિવારનું દુઃખદ અવસાન થયું છે। આ દુઃખભરી ઘડી એ પરિવાર માટે છે। તેમના મામા અત્યારે દોડી આવ્યા છે અને અત્યારે જે ડીએનએ ટેસ્ટ માટેની જે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે તેના બ્લડ સેમ્પલ પણ તેના પરિવારજનો દ્વારા આપવામાં આવ્યા છે। अमदावाद में सर्जायेली जे प्लेन दुर्घटना है ने तेमां अनेक लोग जे छे ते मृत्यु पाम्या छे ने तेमां एक परिवार है जावेद सैयदनो के जेओ लंडन जई रह्या हता। पति पत्नी जावेद सैयद ने तेमना पत्नी अने तेमना बाळको जे छे ते लंडन जई रह्या हता अने तेमां तेओना मौत थया छे। तेमना परिवारजन जे तेमना मामा जे जावेद सैयदना अयूब शेख तेओ आपणी साथे छे। अयूब भाई, जो आप जावेद भाई का जो फैमिली लंदन जा रहा था, क्या है? परसों रात वो आए थे, लंदन से आए थे उनकी माँ से मिलने के लिए। मम्मी की तबीयत ख़राब थी उनकी, तो इसलिए वो मिलने के लिए आए थे मुंबई। और आके कल उनका फ्लाइट था अहमदाबाद से, तो बोले मैं रात में वो निकल गए थे अहमदाबाद के लिए। और अहमदाबाद में भी थोड़ी फैमिली है इधर, तो उनसे भी जब मिलना था तो इसको वजह से जो वहाँ से इधर आ गए, अहमदाबाद आए। और आपने फ्लाइट का उस सुबह में जब मालूम हमको दोपहर में मालूम पड़ा कि फ्लाइट ऐसा था अहमदाबाद में क्रैश हुआ बोल के, तो जब हम लोग न्यूज़ देखे, न्यूज़ में सब पता चला कि वो अहमदाबाद में ही वही फ्लाइट में वो है। तो हम लोग जब इसकी इंक्वायरी की तो पता चला कि उसके अंदर वो थे और ये हादसे में वो। अभी क्या बता रहे हैं, क्या डीएनए टेस्ट? डीएनए वगैरह तो ले लिए, अब 72 टाइम का आज का टाइम दिए, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है बोल कि बॉडी कब देंगे। वो अभी कंफर्म नहीं कर रहे कि बॉडी कब देने वाली, लेकिन 72 के बाद में बताएंगे वो हमको कि क्या होने वाला बोल। तो आता जावेद सैयदना जे मामा अयूब शेख अने तेओ जे जणावी रह्या हता के जावेद सैयद अने तेमनो परिवार जे छे के ते आजे प्लेन दुर्घटनामां मृत्यु पाम्यो छे अने हवे तेना डीएनए टेस्टना सेम्पल लेवाई चूक्या छे। हवे राह जोवाई रही छे के तंत्र प्रशासन जे छे तेमने बॉडी क्यारे सोंपे छे। कैमरामेन शणिक मेहता साथे संजय टांक, न्यूज़ 18 गुजराती, अहमदाबाद। तो एक तरफ जावेद सैयद અને તેમના પરિવારનું મોત નીપજ્યું છે, બીજી તરફ આ તસવીરો સામે આવી છે કે જ્યાં પીએમ મોદી દ્વારા પણ જે ઘટના સ્થળ છે તેની મુલાકાત કરવામાં આવી હતી। દુર્ઘટનાગ્રસ્ત જે વિસ્તાર છે તેની મુલાકાત કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ જે દર્દીઓ સારવાર હેઠળ છે તેમની સાથે પણ મુલાકાત કરવામાં આવી, તેમની સાથે વાતચીત કરવામાં આવી અને જે ચમત્કાર ગઈકાલે જોવા મળ્યો હતો જેમાં એક વ્યક્તિનો જીવ બચ્યો અને તે વ્યક્તિ સાથે પણ પીએમ નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા વાતચીત કરવામાં આવી હતી। આખી ઘટના કેવી રીતે બની હતી તેનો તાગ મેળવવામાં આવ્યો હતો। તો અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનામાં રિલાયન્સના ચેરમેન મુકેશ અંબાણી સંવેદના વ્યક્ત કરી રહ્યા છે। દુઃખદ વિમાન દુર્ઘટનામાં થયેલા ગંભીર જાનહાનિથી હું અને નીતા અંબાણી થતા સમગ્ર परिवार खूब ज दुखी अने व्यथित छे। आ दुखद घटनाथी प्रभावित थयेला तमाम लोको प्रत्ये अमे अमारी निष्ठावान अने हृदयपूर्वकनी संवेदना व्यक्त करीए छे। आ दुखनी घड़ीमां रिलायंस परिवार तमाम पीड़ित परिवारनी साथे छे अने दरेक शक्य रीते मदद करवा तैयार छे। अमे प्रार्थना करीए छीए के असरग्रस्त तमाम लोकोने तेमना अकल्पनीय नुकसाननो सामनो करवानी शक्ति मळे। ओम शांति ते प्रकारनी प्रार्थना करवामां आवी छे। तो जे आ दुर्घटना सर्जाई अने त्यारबाद केटलाय लोकोए पोतानो जीव गुमाव्यो। 268 लोकोना मौत निपज्या छे अने अत्यार सुधी जे डीएनए टेस्टनी जे कामगीरी छे ते पण करवामां आवी रही छे। डीएनए सेम्पलनी चकासणी थई रही छे। जे परिवारजनो छे तेमना द्वारा ब्लड सेम्पल्स आपवामां आवी रह्या छे अने हजू पण वार लागशे। तंत्र तरफथी जे पण अत्यार सुधी मृतदेहो सोंपवानी जे कामगीरी छे ते पण करी देवामां आवी छे, परंतु आज सवारनी आ तस्वीरो के ज्यां पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा तमाम दर्दीओनी मुलाकात लेवामां आवी।
તો જે પ્રમાણે આ દુર્ઘટના સર્જાઈ છે તેને લઈને હવે મહત્વનું અપડેટ એ સામે આવી રહ્યું છે કે મે મહિનામાં થયેલા કડવા અનુભવની હવે વાત પણ સાંભળવી છે। લંડન સ્થિત ગુજરાતી મુસાફરે પોતાની વ્યથા વર્ણવી છે। શું થયું હતું 1 મે 2025ના રોજ એ જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું। 1 મે 2025ના રોજ પણ આ જ પ્લેનમાં મુસાફરી કરવામાં આવી રહી હતી। આ જે વ્યક્તિ છે, જે મુસાફર છે, તેમના દ્વારા 1 મે પણ આ જ પ્લેનમાં મુસાફરી કરવામાં આવી હતી। આપણી સાથે યુકે થી જે શરદભાઈ છે તે જોડાઈ ગયા છે। આ એ મુસાફર છે કે જેમના દ્વારા 1 મે 2025ના રોજ પણ મુસાફરી કરવામાં આવી હતી। શરદભાઈ, સૌથી પહેલા તો આપનું ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીમાં સ્વાગત છે। શરદભાઈ, સૌથી પહેલા તો આપના અનુભવ વિશે વાત કરીએ તે પહેલા આ જે આખી દુર્ઘટના સર્જાઈ અને કેટલાય લોકોએ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો, સૌથી પહેલા આપનું એ રિએક્શન જાણવા માંગીશ। ના, એટલે આમાં એર ઇન્ડિયા વિશેની ફરિયાદો તો ઘણા લાંબા સમયથી એકે બીજી રીતે પડઘાતી રહે છે અને એમાં એ દુર્ઘટનાઓ નાની મોટી હોય, ફ્લાઇટનું ડિલે થવું, અંદર ગંદકી હોવી, સ્ટાફનો દુર્વ્યવહાર, આ બધી વસ્તુઓ સ્વાભાવિક છે। એમ આવો ડિઝાસ્ટર શરદભાઈ, એટલે તમે જ્યારે 1 મે જ્યારે મુસાફરી કરી હતી અને આ જ પ્લેનમાં તમે સવાર થઈને ગયા હતા, એટલે શું કઈ પ્રકારના અનુભવો આપે કર્યા હતા? કંઈક આપને અજુગતું લાગ્યું હતું આ પ્લેનમાં? હું ટોયલેટમાં ગયો તો એમાં થોડી સેકન્ડ માટે થઈને લાઇટ સાવ બંધ થઈ ગઈ। સામાન્ય રીતે આ પ્રકારની વ્યવસ્થામાં એક ઇમરજન્સી લાઇટની વ્યવસ્થા પણ હોય છે કે જેમાં વિમાન જેવી વસ્તુમાં તો ક્યારે એ લાઇટ બંધ ન થાય। સ્વાભાવિક રીતે સીટ પર આવીને બેઠા પછી નોંધ્યું કે સમગ્ર વિમાનમાં 2-3 વાર લાઇટ બંધ થઈ જવાનો જે અનુભવ રહ્યો એ થોડુંક એ કહેવાય કે ના, આ કશું કંઈક નથી। અને એ રીતે જે મુસાફરોની એર હોસ્ટેસ દ્વારા સાંત્વના આપવામાં આવ્યું કે થોડુંક ડિલે થઈ રહ્યું છે, બધા શાંતિ જાળવો। અને લગભગ અડધો કલાક ત્યાર પછી તો મુસાફરોમાં ગણગણાટ શરૂ થયો કે હજુ કેમ ફ્લાઇટ ઉપડતી નથી અને લોકો રઘવાયા થયા। શરદભાઈ, એટલે જ્યારે તમે મુસાફરી કરી અને ત્યારે તમામ ટેકનિકલ ખામી સર્જાઈ, તો એ ટેકનિકલ ખામી કયા પ્રકારની આપણે ફેસ કરી છે અને શું અન્ય મુસાફરો હતા તેમના દ્વારા કોઈ સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા એ વખતે? હા, અમારી બાજુમાં જ એક ભાઈ બેઠેલા, તો એ એની પત્ની અને દીકરા સાથે એ થોડા વોકલ હતા, એટલે ઘાંટને રાડા કરીને ગજવતા હતા વિમાન। અને પછી એમનાથી ન રહેવાયું હતું કે મને ઉતારી દો, મારે આ ફ્લાઇટમાં નથી જવું। અને ઘણા બધા બાળકો સાથે ને અમદાવાદનું એ દિવસે ગરમીનું પ્રમાણ લગભગ 45-44 હતું। તો આ બધી વાતમાં સ્વાભાવિક છે કે લોકોને પરસેવો, એર કન્ડિશનના પ્રશ્નો થાય, તો એના કારણે પણ લોકો બહુ અસ્વસ્થ થતા જતા હતા। અને ધીમે ધીમે એર હોસ્ટેસ આવીને ઘડીએ અમને કહી જાય કે તમે ચિંતા નહીં કરો, થોડી વારમાં જ આપણે ફ્લાઇટ ટેક ઓફ કરશે। થોડી વારમાં જ ફ્લાઇટ ટેક ઓફ કરશે। અડધો કલાક અને પછી લગભગ 2 કલાક પછી એ લોકોએ કીધું ભાઈ આજની ફ્લાઇટ આપણી કેન્સલ થશે અને વિમાન ખાલી કરવાનું છે। તો બધા પોતપોતાનો ચેકિંગનો જે સામાન છે, કેબિન બેગ, એ બધું લઈને ટર્મિનલ પર જવામાં આવશે બધા મોટા થઈને। હવે સ્વાભાવિક છે કે આવી ઘટના બની એટલે એ થોડાક તોફાની વાતાવરણમાં એક પછી એક બધા પોતપોતાની કેબિન બેગ ઉપરથી ઉતારી અને ટર્મિનલમાં અમે લોકો ગયા। ટર્મિનલમાં પણ એ જવાબ આપવા માટે થઈને 1-2 અધિકારીઓ સાથે પણ થોડો ઝઘડા જેવું કેટલાક જે આક્રમક મુસાફરો હતા એ લોકોનું વર્તન સ્વાભાવિક છે કે એમ જ હોય। એમાં ઘણા બધા લોકોના કેટલાક કમિટમેન્ટ હોય। આવી વિદેશી મુસાફરીમાં લગ્નથી માંડી કોઈ સામાજિક કારણોસર એવા અનેક કમિટમેન્ટ સાથે લોકો મુસાફરી કરતા હોય અને જ્યારે એ કાર્યક્રમ આખો દોડી જાય તો સ્વાભાવિક છે કે માણસ જાળ્યો રહે।
તો ત્યાં નીચે ટર્મિનલની માહિતી આપી કે તમને થોડી વારમાં હોટલમાં શિફ્ટ કરવામાં આવશે અને એ રીતે એક પછી એક મુસાફરોને મેનેજ કર્યા એ લોકોએ કોચમાં, લક્ઝરી કોચમાં. ત્યાં ઉબેર, ઓલા અને બાકીના જે ટ્રાન્સપોર્ટેશનના બે છે બેગ, જ્યાં એ બધા વાહનો આવીને ઉભા રહે છે, ત્યાં બધા મુસાફરો એકઠા થયા. સ્વાભાવિક રીતે આ ફ્લાઇટમાં લંચ પ્રોવાઈડ કરતા હોય છે એર ઇન્ડિયા તરફથી. જી શરદભાઈ, મારે એ પણ પૂછવું છે કે જ્યારે ફ્લાઇટ કેન્સલ થઈ અને કલાકોના કલાકો જ્યારે મુસાફરોને બેસાડી રાખવામાં આવ્યા, ત્યારે તમારા અંદાજ પ્રમાણે કેટલા મુસાફરો હતા? આજની સંખ્યા, આઈ મીન ગઈકાલની સંખ્યા પ્રમાણે 230ની વાત જો રહેતી હોય તો એટલે એ વિમાનમાં કેટલા પેસેન્જરનું ગણિત છે એ ધ્યાનમાં રાખીને જ વાત થાય. એટલે એ તો માહિતી મને એક્ઝેક્ટ નથી, પણ ગઈકાલે જે 230 મુસાફરો, બાકીના ક્રૂ મેમ્બર્સ અને બે પાયલોટ, એમ કરીને 242નો જે આંકડો હતો, લગભગ એવું જ હોવું જોઈએ. જી. અને શરદભાઈ, જ્યારે ફ્લાઇટ કેન્સલ થઈ ત્યારબાદ પછી કયા પ્રકારનું કારણ આપવામાં આવ્યું, અથવા તો પેસેન્જર્સ માટે કોઈ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી, અને તમે કેવી રીતે પહોંચ્યા હતા પછી? એમાં જે લક્ઝરીમાં જે યુવાનો હતા, જે બાળકો સાથે એ હતા, એ લોકોને લક્ઝરી કોચમાં રવાના કર્યા. 2 લક્ઝરી કોચ એ લોકોએ મંગાવેલા અને એ ગયા પછી સ્વાભાવિક રીતે 15-16 માણસો માટે થઈને એ કોચની વ્યવસ્થા થોડી ઇકોનોમિકલ ન રહે, એટલા માટે એ લોકોએ સ્થાનિક ટેક્સી વાળાઓની વ્યવસ્થા કરી અને અમને અમદાવાદની 4-સ્ટાર હોટલ છે તાજ સ્કાયલાઇન, એમાં બધાને રવાના કર્યા. પણ એ પહેલા સ્વાભાવિક રીતે જે લંચ નહોતું અપાયું, તો લંચ પેક, એક લંચ આપીને બધાએ ત્યાં એ ટ્રાન્સપોર્ટેશનની વ્યવસ્થા થાય ત્યાં સુધીમાં પેટ પૂજા કરી. શરદભાઈ, તમે કહ્યું કે જ્યારે ફ્લાઇટ કેન્સલ થઈ રહી હતી એ પહેલાં ઘણી બધી ટેકનિકલ ખામીઓ હતી, એટલે એસી પણ ચાલતા ન હતા, એટલે સ્વાભાવિકપણે પેસેન્જર્સ ગુંગળામણ પણ અનુભવતા હશે. એટલે ક્રૂ મેમ્બર્સ તરફથી કયા પ્રકારના આન્સર્સ આપવામાં આવી રહ્યા હતા કે કેટલી વારમાં જે ફ્લાઇટ છે તે ટેક ઓફ થશે, અથવા તો શું ખામી છે, તેને લઈને કેવા પ્રકારના જવાબો આપી રહ્યા હતા ક્રૂ મેમ્બર્સ? એમાં એ લોકો તરફથી એવું કહેવામાં આવેલું કે ગ્રાઉન્ડ પરથી કેટલાક રિપેરિંગ માટે એના ટેકનિકલ ફોલ્ટ ચેકઅપ, અને કદાચ મને યાદ છે ત્યાં સુધી જનરેટરની કંઈક વ્યવસ્થા છે એ જ્યાં સુધી બરાબર ન થાય ત્યાં સુધી આપણે ઉપાડી ન શકીએ. એટલે આમાં તો મને પાયલોટ અને ક્રૂ મેમ્બરનું જે ડિસિઝન છે ને એ થોડું યોગ્ય લાગ્યું. જો એમાં થોડી ઉતાવળ કરીને ચાલો ને જે છે ચાલશે, ઉપાડોને આટલો બધો કકળાટ છે તો એ ન કર્યું અને ફ્લાઇટ કેન્સલ કરી, તો એ બહુ દાપણવાળો નિર્ણય કહી શકાય એવું મને લાગે છે. અને ટેકનિકલ નીચેથી ગ્રાઉન્ડ પરથી અમે લોકોએ રનવે પરથી બહાર પણ નહોતા નીકળ્યા અને દરવાજા બધા જ બંધ હતા. ખોલી ન શકાય આપણે ટ્રેનમાં કે બસમાં, તો એ વ્યવસ્થા હોય છે કે ભાઈ ખોલીને હવા આવવા દો, એ પરસેવો થાય છે. વિમાનમાં તો એવું ન હોય. પછી જે પેલું કપલ દીકરા સાથે નીચે જવા નીકળ્યું, એ બહુ જ એ લોકોનો પ્રતિભાવ થોડી તાકીદમાં હતો. તો એ લોકોએ નક્કી કર્યું કે ભલે તમારે જવું હોય તો જાઓ. તો એ રીતે એ લોકો નીકળ્યા, ટર્મિનલ પર આવ્યા, બાકી બધા. પણ ત્યાં સુધી જે જવાબ આપવામાં આવ્યો ટેકનિકલ કારણોસર આપણે અત્યારે નથી ઉડાન કરી રહ્યા, એ વાત બહુ સ્પષ્ટ જણાવવામાં આવી હતી. શરદભાઈ, આપની સાથે કોણ કોણ સવાર હતું? પરિવારજનોમાંથી કેટલા લોકો સવાર હતા? શું તેમને પણ આ પ્રકારની હેરાનગતિનો સામનો કરવો પડી રહ્યો હતો? એટલે સ્વાભાવિક છે કે મારી વાઈફ મારી સાથે હતી અને મારો નાનો ભાઈ. અમે 3 જણા લગભગ 3.5 મહિનાની મુસાફરી કરીને પરત જતા હતા. રિટાયર થવાને કારણે દર વર્ષે મને 3 થી 4 મહિના અમદાવાદ રહેવું ગમે છે. અમદાવાદ મોટો થયો છું અને અમદાવાદમાં જ મારી કર્મભૂમિ હતી એક સમય 36 વર્ષ પહેલા. 1988 થી
હું અહીંયા લંડનમાં વસવાટ કરું છું. શરૂઆતમાં અહીંયા એક મેગેઝિન ગૌરવ ગુજરાત સાથે મારે કામ કરવાનું બન્યું લગભગ 9 વર્ષ. ત્યાર પછી અહીંની એક જાણીતી નેશનલ આર્કાઇવ્સ એમાં મેં લગભગ 20 વર્ષ કામ કર્યું. નેશનલ આર્કાઇવ જે બ્રિટનના ડોક્યુમેન્ટ સાચવતી એક બહુ મોટી સંસ્થા છે, જ્યાં રોજના 400 થી 500 માણસો મુલાકાતે આવે છે, 400 થી 500 માણસોનો સ્ટાફ છે, અને આટલા દાયકાઓને પણ દાયકાઓના કાગળ પરના લેખિત ડોક્યુમેન્ટ્સ જ્યાં સંગ્રહાયેલા છે, એ ડોક્યુમેન્ટમાંથી ઇતિહાસ જાણવા માટે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ, બીજું વિશ્વયુદ્ધ, એ જે આફ્રિકાના સ્લેવરીના જે બધા એક્સપિરિયન્સ હતા, એ બધા જ લોકોને ઓરિજિનલ ઇન્ફોર્મેશન માટેની એ સરસ જગ્યા છે. તો એના માટે ઘણા બધા લોકો આવતા હોય તો એમાં મેં 20 વર્ષ કામ કર્યું. અને અહીંયા વય મર્યાદા નિવૃત્ત થવાની 65 વર્ષ છે, પણ આ કામ એટલું મજાનું હતું, લર્નિંગ અને અર્નિંગ વાળું, કે મેં એ કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ રાખ્યું. અને 2021માં મેં એ નિવૃત્તિ લીધી. એટલે ત્યાર પછી તો દર વર્ષે 3-4 મહિને એ અગાઉ હું એકાદ મહિનાની રજાઓ માટે તો અમદાવાદ સતત આવતો રહ્યો છું વર્ષો સુધી. અને એર ઇન્ડિયા સ્વાભાવિક રીતે આપણે પસંદ કરીએ, કેમ કે ભારતીય ખાણું અને આપણી જ ભાષામાં બોલવાની વ્યવસ્થા વાળો સ્ટાફ. હવે પેલા આરબ અને એ બધા દેશોના વિમાનો કે બ્રિટિશ એરવેઝ, અમેરિકન એરવેઝમાં સિનિયર સિટીઝનો માટે થઈને થોડું કાઠું હોય છે. એટલે એર ઇન્ડિયાની પસંદગી બહુ સ્વાભાવિક છે કે ભારતથી જતા લોકો માટે થઈને એ સરસ વ્યવસ્થા કહેવાય. એર ઇન્ડિયાની મુસાફરી અમે લોકો સતત કરતા રહેતા. પણ હવે અને બીજું ખાસ કારણ શું કે લંડનથી સીધું જ અમદાવાદ ઉતરવા માટે હવે ગેટવિક નામનું એક એરપોર્ટ છે, લંડનથી લગભગ 1 કલાકના રસ્તે. તો ત્યાંથી તમે ઉડાન કરે વિમાન અને સીધું અમદાવાદ ઉતારે. બાકી બધી એરલાઇન સાથેના પ્રશ્નો એવા છે કે વચ્ચે ક્યાંક તમારે ઉતરવાનું હોય, 3-4 કલાકથી માંડીને 8 કલાક સુધીનો હોલ્ટ હોય. હવે સ્વાભાવિક છે કે માણસ થાકી જાય, કંટાળી જાય અને અનુકૂળ ન હોય, ખાસ કરીને સિનિયર સિટીઝનો માટે. એટલે અમદાવાદની લગભગ ભરચક જાતી હોય. 2 ફ્લાઇટ હોય છે, ગુરુવાર અને શનિવાર માટેની. તો સ્વાભાવિક રીતે શરદભાઈ, એ પણ સવાલ થઈ રહ્યો છે કે ગઈકાલે જે આખી દુર્ઘટના સર્જાઈ એના પર આપનું શું કહેવું છે? શું આપને એવું લાગી રહ્યું છે કે 1 મેના રોજ જે ફ્લાઇટ કેન્સલ કરવામાં આવી ટેકનિકલ ખામીના કારણે, શું ગઈકાલે પણ એ પ્રકારે થઈ શકતું હતું? શું એ એલર્ટનેસની જરૂર હતી આપના મતે? બેશક. એટલે જ્યાં સુધી કોઈ પણ વાહનને પૂરેપૂરી ચકાસણી કરી અને ઉડવા લાયક ન હોય ત્યાં સુધી સ્વાભાવિક રીતે એને ટેક ઓફ ન જ કરવું જોઈએ ને. તમે લગ્નની લક્ઝરી લઈને જતા હો જાનમાં, અને પછી ખબર પડે કે ગયા મહિને આ લક્ઝરીનો પ્રોબ્લેમ હતો, તો સ્વાભાવિક રીતે તમે લક્ઝરી બદલવાની વાત કરો અથવા તો એ કેન્સલ કરવાની વાત કરો. એટલે જો એમ થયું હોત, પૂરી ચકાસણી થઈ હોત તો. અને ગરમી, આમાં ખાસ તો ગરમી પણ એક મહત્વનું કારણ હોય છે. સાંભળ્યું ગઈકાલે પણ ગરમીનું પ્રમાણ થયું હતું અમદાવાદમાં. મારો એક મિત્ર છે ધનંજય રાવલ, એને એનો સરસ મજાનો ઇન્ટરવ્યુ ગઈકાલે ફેસબુક પર શેર કર્યો છે, કે જેમાં ગરમીના કારણે એ જેટ વિમાનની અંદર જતા ઓક્સિજનમાં એ અકસ્માતની સંભાવનાઓ છે. એટલે આવા ઘણા બધા કારણોનું કોઈ એક કારણ હોઈ શકે. અમે કોઈ એક ચોક્કસ કારણ તો આપણે નહીં જાણી શકીએ, પણ સ્વાભાવિક રીતે કે અને ચકાસીને જો એ બધાને સાંત્વના આપવું હોત, કેન્સલ કરવું હોત. અને ગયા વખતની મુસાફરીમાં જેમાં અમારી ફ્લાઇટ કેન્સલ થઈ, એમાં તો પછી સરસ મજાની હોટલ 4 સ્ટાર અમદાવાદની. સ્વાભાવિક ઘણા લોકો પહેલી જ વાર આવી 4-5 સ્ટાર હોટલની વાત એન્જોય કરતા હોય તો રાત દિવસો ત્યાં કરવાનો હતો. સરસ મજાનો ભોજન હતો. બીજા દિવસે એ લોકો લઈ આવ્યા
એરપોર્ટ પર અને બીજા દિવસની ફ્લાઇટ જે પહેલી તારીખે જવાની હતી એ ફ્લાઇટ બીજી તારીખે નિયત સમયે ઉપડશે એમ કરીને અમને લઈ આવે, પણ એ ફ્લાઇટ લગભગ બે કલાક સુધી ડિલે થઈ, કેમ કે બીજા દિવસે પણ આ બધી ચકાસણી એ લોકો એમની રીતે થતા હશે અને પૂરેપૂરી વ્યવસ્થા જો કે ગભરામણ તો હતી કે ગઈકાલે જેમ થયું આજે થાય તો અમારું શું એમ, પણ સ્વાભાવિક છે કે એ બધાએ ધીરજ ધરી, પ્રાયોરિટી હતી બધાને જવાની, ઉતાવળ હતી, એટલે પછી 2 કલાક પછી ઉપાડ્યા અને ગેટવેટ પર લાવીને ઉતાર્યા. હવે એમાં પણ જે લોકો લેવા આવવાના હોય એ લોકો ઇંગ્લેન્ડના જુદા જુદા શહેરોમાંથી આવતા હોય, લેસ્ટર, માન્ચેસ્ટર, નોટિંગહામ, કાર્ડિફ, તો એ લોકોને પણ માહિતી આપવાની હોય, કેમ કે અહીંયા એરપોર્ટ પર જે ભાડું હોય છે જી. કાર સાચવવાનું, તો એ પણ ખાસ એવું થઈ જાય આવનારને. જી એટલે અમે લોકોએ પણ હાર્દિકને સૂચના આપી કે હાર્દિક તો એર ઇન્ડિયાની સાઇટ ઉપર અથવા ઇસરોની સાઇટ પર ચેક કરીને જ તમે લોકો આવજો અમને લેવા માટે, અને એ રીતે પછી અમે લોકો ઘરે પહોંચ્યા હતા. જી શરદભાઈ, આપ અમારી સાથે જોડાયા તે બદલ આપનો આભાર. તો આ હતા શરદભાઈ કે જેઓ 1 મેના રોજ આ જ પ્લેનમાં સવારી